ڈاکٹر محمد ابراہیم خان جتوئی صاحب، آغا تیمور خان پٹھان صاحب، حضرت مولانا سید سراج احمد شاہ امروٹی صاحب، مولانا عبداللہ مہر صاحب اور دیگر ہمارے امیدواران، سید رشد اللہ شاہ امروٹی صاحب، یہاں عہدیداران موجود ہیں، ان سب کے توسط سے، ان سب کی طرف سے شکارپور کے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے، علاقے کے لیے، عوام کے لیے بغیر کسی پریشر کے، گروپ بندی کے، بغیر کسی لالچ کے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور عوام کو اس کے ثمرات بھی ان کے دروازے تک پہنچ سکیں۔ میں پریس کلب کے صدر صاحب کے اس بات سے متفق بھی ہوں کہ پریس کلب ہے تو یہاں صرف پریس ہی ہونی چاہیے اور پریس کے علاوہ کیمرے نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیا کریں، پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کام کرنا چاہیے اس طرح اس کو حق ملتا ہے۔ بڑے بڑے ہم جلسے کرتے ہیں، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ لوگ جمع کرتے ہیں۔ شکارپور کے تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ JUI نے کیا ہے، آج تک ہمارا ریکارڈ شکارپور میں کوئی نہیں توڑ سکا، لیکن افسوس کہ 2 منٹ بھی میڈیا چینل پہ اس کی نشریات بمشکل چلتی ہے، اور کرسیوں کے ساتھ جھنڈے باندھ کے میڈیا کو روک کے اپنے DSNGs سے لائنیں دی جاتی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وآخر دعوانا تک تمام چینلز مکمل کی مکمل تقریریں چلاتے ہیں۔ تو مجبوراً ہم جیسے فقیر سیاسی ورکروں کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ ہماری آواز عوام تک نہیں پہنچا سکتے بامر مجبوری، وہ ہم پھر سوشل میڈیا سے اپنی تشنگی پوری کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے پریس کلب شکارپور کا صدر صاحب یہ گارنٹی دے دے کہ اس وقت جو میں بول رہا ہوں وہ تمام چینلز پہ لائیو جائے گا، حرف بحرف جائے گا، میری کوئی چیز نہیں کاٹی جائے گی تو ہم کیمرے ابھی بند کر دیتے ہیں، لیکن اس کی اگر ضمانت پریس کلب کا کوئی عہدیدار نہیں دے سکتا تو کم سے کم پھر اتنی آزادی ملنی چاہیے کہ ہمارے آفیشیل پیجز سے ہماری آواز عوام تک پہنچنی چاہیے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، پیراشوٹ کے ذریعے ایک پارٹی کو متعارف کروایا گیا، حکیم سعید صاحب ہوں، اس وقت کے DG ISI ہوں، یا دیگر ملک کے بڑے بڑے نامور نام ہوں، انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ بھائی گڑبڑ ہے، کوئی سن نہیں رہا تھا۔ پھر 16-17 سال سے جمعیت علماء اسلام برسر پیکار تھی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آج ہر شخص کے منہ پر، ہر ادارے کے منہ پر، میڈیا ہو، عدلیہ ہو، ججز ہو، جرنلز ہو، وہی تبصرے ہو رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے حکیم سعید مرحوم نے کیے، جنرل حمید گل نے کیے، ڈاکٹر اسرار احمد نے کیے، جو 20 سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر بڑی بدقسمتی کے ساتھ عوام کی رائے نہ کبھی سنی گئی ہے نہ مانی گئی ہے، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عوام کو آزاد چھوڑا جائے، حق کے حاکمیت اور حکمرانی، اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے ووٹ کے ذریعے جو سسٹم بنایا گیا ہے کہ جی عوام اپنے حکمران منتخب کریں گے، لیکن ڈبے میں ووٹ ایک کا ڈلتا ہے اور ماشاءاللہ شام 5 بجے کے بعد کسی اور کے حق میں نکلتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا جس انتخابات کا ذکر میرے اس پریس کلب کے جنرل سیکرٹری صاحب نے کیا کہ میرے بھائی نے یہاں سے حصہ لیا تھا
کیا حشر تھا، کس طرح پیسہ پانی کی طرح یہاں بہایا گیا، کس طرح پیسے کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور پھر ہر آئے دن اسی پیسے کا سہارا لے کر، اقتدار کا سہارا لے کر، آروز اور ڈی آروز کا سہارا لے کر اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو عوام کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ جائے گا، عوام کا اس پارلیمان سے، اس آئین سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور خدا نہ خاصہ اگر عوام نے اس آئین سے بغاوت کر دی، اس سسٹم سے بغاوت کر دی، اس پارلیمانی نظام سے بغاوت کر دی، پھر کیا حشر ہوگا ملک کا، اللہ ہی بہتر جانے۔ لہذا میں صرف اتنی درخواست کروں گا کہ انتخابات کا دورہ ہے، 75 سال سے تقریباً بہت سارا عرصہ جس جماعت نے یہاں اقتدار کیا ہے، آج میں حیران ہوں کہ وہ یہاں سے جب پنجاب گئے ہیں اور وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں تو پنجاب کے اندر وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم لاہور کو بھی لاڑکانہ جیسا بنائیں گے، ہم لاہور کو بھی کراچی جیسا بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں لاہور تو چھوڑو، صرف بہاولپور کا دورہ کر لو، رحیم یار خان کو دیکھ لو، رحیم یار خان میں داخل ہوتے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ہم کسی اور ملک میں تو نہیں آ گئے۔ یہ وہی پاکستان ہے جس کے ایک صوبے کا حال موہنجو داڑو کا منظر جیسا ہے اور دوسرا صوبہ جو ہے وہ ترقی کے زینے چڑھتا جا رہا ہے۔ سسٹم یہاں تباہ ہے، کرپشن یہاں عروج پر ہے، اور جب تک یہ سسٹم یہاں نہیں توڑا جائے گا، جب تک کرپشن کے اس بازار کو بند نہیں کیا جائے گا، جب تعلیمی دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا، جب یکساں تعلیم نظام نہیں ملے گا، جب تک غریب کو عزت کے ساتھ روزگار نہیں ملے گا، جب تک یہاں کے ہسپتالوں میں ان کے علاج معالجے کی سہولتیں عوام کو نہیں ملیں گی، تب تک آپ کم سے کم ترقی کے دعوے یہاں نہیں کر سکتے۔ جب یہاں معصوم بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہو، جب یہاں 3 ضلعوں میں 800 لوگ ڈاکوؤں کے پاس مغوی رہے، جب یہاں پر سسک کر ہسپتالوں میں غریبوں کے بچے بلک بلک کے مرتے ہوں، جب پنجاب میں سیلاب آئے، خیبر پختونخوا میں سیلاب آئے، بلوچستان میں سیلاب آئے اور 15 دن کے اندر پانی تینوں صوبوں سے نکل جائے، اور صوبہ سندھ کے اندر 1 سال تک سیلاب کا پانی کھڑا رہے، تو آپ ترقی کی دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ یہاں عوام کو حقوق دینے کی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ، آپ مذاق کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، آپ عوام کو پھر ایک جھوٹے خواب 30 لاکھ گھروں کے دکھا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ سیلاب کی امداد کہاں گئی، آپ بتائیں کہ آپ نے ورلڈ بینک سے ہر ضلع کے لیے 2 ارب روپے قرضہ لیا ہے، جو آپ نے اور میں نے سندھ کے عوام نے اپنے ٹیکس سے قرضہ ادا کرنا ہے، کہ آپ نے 60 ارب روپے خرچ کیے ہیں کہ ہم نے سیلاب متاثرین کے گھر بنائے۔ کیا سندھ حکومت کوئی 5 گھر مجھے دکھا سکتی ہے کہ انہوں نے 5 گھر بنائے ہوں؟ وہ 60 ارب کے گھر کہاں آسمان پہ بنے ہیں یا زمین کے نیچے بنے ہیں؟ جب آپ 60 ارب کے قرض لینے کے بعد بھی 5 گھر سیلاب متاثرین کو نہیں دے سکے، تو لاہور میں آپ کو 30 لاکھ گھروں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ قوم کو مزید کتنا جھوٹ بولیں گے؟ آپ قوم کے ساتھ مزید کتنا دھوکہ کریں گے؟ آپ قوم کے ساتھ مزید کتنا کھلواڑ کریں گے؟ آپ بحریہ ٹاؤن کو زمینیں دے رہے ہیں، یہ کس کی زمین ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، یہ سندھ کے عوام کی زمین ہے، یہ صوبہ سندھ کے غریبوں کی زمین ہے۔ 1 روپیہ 1 اسکوائر فٹ زمین دی ہے آپ نے بحریہ کو، 1 روپیہ 1 اسکوائر فٹ، اور 10,000 روپے پر اسکوائر فٹ واپس آپ سندھ کے عوام کو یہ بیچ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں ترقی کی ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنی زمینیں بیچیں نا، اپنے باپ دادا کی جاگیر آپ بحریہ ٹاؤن کو دیں نا، ادھر سے آپ کاروبار اور روزگار کریں نا۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ سندھ کے عوام کی لاکھوں ایکڑ زمین بحریہ ٹاؤن کو دیں، 1 روپے میں دیں، 10,000 میں بیچیں، اور پھر کہیں کہ ہم غریبوں کو گھر بنا کے دیں گے؟ اور مزید کتنا آپ قوم سے دھوکہ کریں گے؟ مزید قوم کے ساتھ کتنا کھلواڑ کریں گے؟ کارونجر جو
آج سے 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب میں نے نہیں لکھی، میری بات نہیں ہے، میری جماعت کے کسی دستور اور منشور کا حصہ نہیں ہے، مؤرخین نے لکھی ہے، تاریخ دانوں نے لکھی ہے کہ کارونجر سندھ کا وہ واحد جبل اور پہاڑ ہے جو روزانہ 1 کلو سونے جتنی آمدنی دیتا ہے، 1 کلو سونے جتنی آمدنی کارونجر دیتا ہے۔ اس کارونجر کو چند ہزار روپیوں کے عوض آپ نے بیچ دیا۔ پورے کارونجر کی قیمت 10 کروڑ سے اوپر نہیں لگائی آپ نے، پورے کارونجر کو آپ نے نیلام کر کے رکھ دیا۔ یہ کس کی ملکیت ہے؟ کیا آپ کی ہے، آپ کے آباء و اجداد کی ہے، یا عوام کی ہے؟ اور روزانہ 1 کلو سونے دینے والے کارونجر کی 1 کلو سونے جتنی رقم دینے والے اور آمدنی دینے والے کارونجر کو آپ نے 1 تولہ اور 10 تولہ اور 5 تولہ سونے کے بھاؤ کے عوض بیچ کے رکھ دیا، اور آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور آپ ترقی کی بات کرتے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ کا بیٹا ایک اسکول میں پڑھتا ہے، آج ڈی سی اور ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اعلی افسران کے بیٹے بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ کا اپنا بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہو، وزیر تعلیم کا اپنا بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہو، سیکٹری تعلیم کا اپنا بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہو، جب نچلی سطح تک کے افسران کے اپنے، یہاں تک کہ بھائی اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے اپنے بیٹے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہو، وہاں نظام آپ غریب کو کون سا تعلیم کا دیں گے؟ وہاں غریب کا بچہ کس طرح تعلیمی نظام میں معیاری حاصل کرے گا اور وہ یہاں کا ڈی سی اور ایس پی بنے گا، جب یہاں کے ایم این اے اور ایم پی ایز اور ان کے جو ہے وہ بچے آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھتے ہوں؟ مجھے بتائیں کہ ٹھیلا چلانے والے کا بیٹا کب یہاں کا ایم این اے اور ایم پی اے بنے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم سے مذاق ہیں۔ ہم نظام کو بدلنے نکلے ہیں، ہم سندھ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نکلے ہیں، ہم سندھ کے عوام کو متبادل قوت اور قیادت دینے کے لیے نکلے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کا یہ منشور ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اقتدار میں آنے کے بعد میرٹ پر روزگار دیں گے، ہم ایک نظام تعلیم بنائیں گے، کوئی الگ نظام تعلیم نہیں ہوگا، ہم 100% ہسپتالوں میں علاج مفت کریں گے، ہم سندھ کی زمینوں کے انچ انچ کی چوکیداری کریں گے اور سرکاری زمین کسی کو فروخت نہیں کریں گے۔ سندھ کے وسائل، سندھ کے معدنیات، سندھ کے جزائر سندھی عوام پر، سندھ کے عوام پر، سندھ میں بسنے والے لوگوں پر خرچ ہوں گے، یہ یہاں سے کسی باہر کے فرموں پر خرچ نہیں کیے جائیں گے۔ ہم اقتدار میں آنے کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح سیلاب میں، جس طرح کرونا میں جمعیت علماء اسلام نے جھولیاں پھیلائیں، چندے اکٹھے کیے، زکاتیں اکٹھی کی، خیراتیں اکٹھی کی، اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر، ایک ایک دروازے پہ جا کر لوگوں کو ان کے حقوق ان کے دہلیز تک پہنچائے، اقتدار میں آ کر انشاءاللہ عوام کے حقوق ان کے دروازے تک جمعیت علماء اسلام پہنچائے گی۔ لیکن میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ ایور بلاک دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں، گلیاں بن رہی ہیں اور روڈ بن رہے ہیں، ٹرانسفارمروں پر سودا ہو رہا ہے، یہاں پر آج بھی ترقیاتی کام عروج پر ہیں۔ کیوں بلدیاتی نمائندوں کے تھرو ان ترقیاتی کاموں پر 8 فروری تک پابندی نہیں لگائی جا رہی؟ کیوں اس بلدیاتی اداروں کو ایک مخصوص جماعت کے حق میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور پھر فنڈز بے نظیر انکم سپورٹ کے ہوں یا گھروں کے نام پر این جی اوز کے ہوں، کون ہیں وہ لوگ جو مخصوص ٹولے اور طبقے کو وہ چیکیں تقسیم کر رہے ہیں؟ میرے لاڑکانہ میں، یہاں شکارپور میں، جیکب آباد میں، کندکوٹ کشمور میں، جو ایک مخصوص جماعت کے ووٹرز ہیں، ان کے گاؤں میں صرف فنڈ چل رہے ہیں، ان کے گاؤں میں صرف چیک تقسیم ہو رہے ہیں اور باقی ووٹر نہیں ہیں۔ لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر ایکشن لے۔ اس کے ساتھ یہاں پر جو حساس پولنگیں ہیں، جہاں پولنگوں پر ڈنڈا لے کر قبائلی بنیادوں پر ووٹ کروائے جا رہے ہیں کہ 50 گاؤں کی پولنگ ایک گاؤں میں رکھی گئی ہے اور وہ گاؤں کسی ایک سردار کے زیر اثر ہے،
اور باقی قبیلے والے وہاں نہیں جا سکتے، ان کے اپنے قبائلی لڑائیاں ہیں، تکرار ہیں، تنازع ہیں، تو ایسے جگہوں سے ہم نے لسٹ تیار کر لی ہے، ہم لسٹ الیکشن کمیشن کو بھیج چکے ہیں، ایسے حلقوں سے فوری طور پر ان پولنگ اسٹیشنز کو تبدیل کیا جائے۔ اور میں آج پریس کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو جمعیت علماء اسلام ضلع شکارپور میں کلین سویپ کرنے جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام یہاں سے جیتے گی، دونوں قومی اسمبلی کے حلقے، تمام کے تمام صوبائی اسمبلی کے حلقے، اور ہم نے اپنی ووٹوں کی گنتی کر لی ہے۔ 2018 کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو تقسیم ووٹ تھا وہ جمع ہو چکا ہے، اور مزید پھر اس میں ہم عوام کے پاس جا کر محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور عوام کے طاقت سے۔ 8 فروری کو شکارپور میں کتاب کا دور شروع ہوگا اور نئے انقلاب کا آغاز ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں، بیسٹ وشز بھی ہیں، نیک تمنائیں بھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ عوام کی آواز بنیں گے، ہماری آواز بنیں گے، اور شکارپور کو مسائل کے حل کے لیے آپ اور ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم جتوئی صاحب اور پھر آغا تیمور صاحب 2 منٹ بات کریں گے، اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو ہم لے لیں گے۔ بہت شکریہ۔ دو منٹ بات ہو جائے گی، مبارکباد آ جائے گی، مبارکباد آ جائے گی، اس کے بعد سوال کر لیں۔ سجی سنگت کے السلام علیکم۔ پریس کلب جا نواں عہدیدار الیکٹ थिया आहिनि، मां उन्हनि खे मुबारकबाद ॾियां थो ऐं उन्हनि खे पंहिंजे तरफ़ां पंहिंजे सावरनि जो यकीन बि ॾियारां थो ऐं इन उमेद सां दुआ सां त उहे पंहिंजी सहाफ़त खे अवाम जी भलाई जे लाइ इस्तेमालु कंदा ऐं अवाम जे सिर्फ़ु ब्रिज न, जीअं हिते हिकिड़े दोस्त ब्रिज ऐं छड़ी ब्रिज न, पर इहा अवाम जे लाइ, सोसाइटी जे लाइ रहनुमाईअ जो किरदारु अदा कंदा, त जेके ख़राब ऐं सुठे में तमीज़ पैदा करे माण्हुनि खे एजुकेट कनि ऐं माण्हुनि खे सम्झाइनि त हे तव्हांजे लाइ, असांजे लाइ, हिन सोसाइटी जे लाइ नज़र आहे। बाक़ी इलेक्शन में असां कॉन्टेस्ट कयूं पिया जमीयत उलमा इस्लाम जे प्लेटफॉर्म ते, ऐं इन उमेद सां जेके हिन वक़्त ताईं बि जेका पज़ीराई थी आहे, पर उहा राणा जी ज़ुमरे में अची वेंदी, उहो ख़बर पवंदी उन्हनि इलेक्शन जे रिज़ल्ट जे ॾींहुं 8 तारीख़ ते। पर असां पूरी उमेद आहियूं इनशाला असांजी कामयाबी थींदी, जमीयत उलमा इस्लाम जी कामयाबी थींदी, जीअं असांखे माण्हुनि जी ख़िदमत करण जो मौक़ो मिली सघे। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी, साईं जन जी महिरबानी, जेके बि हिते जमीयत उलमा इस्लाम जा उन्हनि जो बेहद मशहूरु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना राशिद सुमरुल साहब, डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब, जमीयत जा मेंबरान साहब, ऐं हिते वेठल प्रेस जा मेंबर उहिदेदार, जेके नया चूंडियल उहिदेदार आहिनि, सोलू जैन साहब ऐं अब्दुलसलाम उनर साहब, मां इन सभिनी दोस्तनि खे मुबारकबाद पेश कयां थो ऐं इंशाल्लाह उमेद थो कयां त हक़ ऐं सच जे कलम लिखंदा ऐं उन में जेको आवाम जी जेका हक़ीक़त ऐं जेको उन हक़ आहे उनखे सरफेस लिखंदा। जीअं त इलेक्शन आहे ऐं 2024 जे इलेक्शन जी आहे, मां ज्वाइन कई आहे ऐं इंशाल्लाह हमेशह गॾु हूंदासीं साईं जन सां। बसि हिकिड़ो नंढिड़ो अर्ज़ु कयां त हिन महिल इलेक्शन जीअं मौलाना साहब प्रोग्राम हले थो, हिते शिकारपुर खे आवाम खे मीडिया जे थ्रू बि इहो पैगाम ॾियणु थो चाहियां त हिॼारियो थो वञे, प्रेशराइज़ थो कयो वञे तमामु घणो, जीअं उहो निकिरनि न। पर उमेदु आहे इंशाल्लाह अगरि शिकारपुर जी आवाम जेको पोएं साल ताईं ते पाणी बीठल हुयो, असां त अर्ज़ु कंदा रहियासीं, पर हथ सां बीहारियो वियो ऐं आख़िर ताईं जेसि ताईं, ऐं हिकु ॾींहं में उहो 30 करोड़ जो डीज़ल बि फंड मां निकिरी आहे। हेॾां विया का ख़बर कोन्हे, छा मिलियो कंहिंखे छा न मिलियो का ख़बर न आहे। माण्हुनि जे अञा ताईं घरनि में टेंटियूं वेंटियूं पयूं आहिनि, जेके राशन आया उहे अञा ताईं माण्हुनि वटि पिया हलनि, पर आवाम ताईं न पहुचाया विया। तो
तो इन सां गॾु जेका बदअमनी हिन शहर में माण्हुनि खे ब्लैकमेल करणु, इहो सॼियूं शयूं जेके आहिनि, शिकारपुर जी आवाम ॾिठो आहे 5 सालनि में लोड़ियो आहे। हाणे वक़्तु आयो अथनि त पाण खे फ़ैसिलो कयो अथनि, ऐं इनशाअल्लाह मां पुर उमीद आहियां शिकारपुर जी आवाम जे बीठल प्लेटफॉर्म ते जेके बि उम्मीदवार आहिनि उनखे इनशाअल्लाह कामयाब कंदी ऐं इन्हनि मां निजात हासिल कंदी। वॾी महिरबानी। जी साईं, 1 by 1 जी। सवाल वठंदासीं जे हवाले सां जेके भी जा वसीला आहिनि उहे तव्हां मुकमिल तौर ते पर तव्हांखे शायदि इहा ख़बर हूंदी ज़रूर 70% जेको आहे हिन वक़्त वफ़ाक़ सिंध जा वसीला यूज़ करे थो ऐं सिंध खे बदिले में तमामु घटि बजट ऐं अफ़सोस सां उहा बजट बि जेको आहे त घटि में चढ़े पई। त तव्हां वटि कहिड़ो तरीक़ो हूंदो जो सभई सिंध जा वसीला तव्हां सिंध में मुस्तक़बिल कंदो ऐं अवाम खे जेको आहे सभु जेके वादा तव्हां कयो था छा इहे मुकमिल? इन जा 2 जवाब आहिनि। पहिरियों जवाब त इहो आहे त तव्हां ॾिसो त NFC अवार्ड जॾहिं हुयो, NFC अवार्ड ते सभ खां वॾो आवाज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मुंहिंजे वालिद बुलंद कयो। शहीद डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो इन हवाले सां सेनेट में रड़ियूं कयूं जेकियूं कंहिंखां ढकियल छुपियल कोन्हनि। वरी जॾहिं 21वीं आईनी तरमीम आई ऐं उन खां पोइ वरी 21वीं आईनी तरमीम में तब्दीली जूं ॻाल्हियूं थियूं ऐं सिंध जी बजट में मज़ीद कटौती जी ॻाल्हि थी त सभ खां पहिरियां आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराची में कराइण वारी जमात मुंहिंजी जमात हुई। शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब सभिनी खे विहारे करे इन ॻाल्हि जी करारदाद मंज़ूर जमीयत उलमा इस्लाम कराई त सिंध जे हक़नि ते मज़ीद कटौती करण जी मर्कज़ खे इजाज़त न ॾींदासीं। अव्हां खे यादि हूंदो। हिकु जवाब त इहो आहे त असां तहरीक हलाई आहे, हलाईंदासीं जदोजहद। ॿियो इहो आहे त जेको हिसो सिंध खे मिले थो इहो 100 मां 100% न, रुगो 50% बि सिंध ते ख़र्च थिए त सिंध सोनी थी वेंदी। लेकिन बदकिस्मतीअ सां त जेको सिंध जो हिसो आहे उन मां 5% बि ख़र्च नथो थिए। तव्हां बजट खणो न, खरबनि जी बजट आहे 1 साल जी हेल्थ जी, खरबनि जी बजट आहे 1 साल जी एजुकेशन जी। 2.5 खरब रुपया 1 साल में हिकु महकमे खे रिलीज़ कया विया आहिनि। 2.5 खरब 1 साल में हिकु इदारे खे सिंध हुकूमत रिलीज़ थी करे। जवाब में जेको आहे न अफगानिस्तान आहे, न जेको आहे पैरासिटामोल आहे, न इंजेक्शन आहे, न मरीज़ खे लाश खणण जे लाइ कंहिं उनखे जेको आहे एम्बुलेंस मुहैया आहे। ज़ुल्म इहो आहे त खाते में मच्छी बि खाई रहिया आहिनि मरीज़, मुर्गियूं भी खाई रहा आहिनि, सलाद भी मिली रहा आहिनि, आइसक्रीमूं ऐं कस्टर भी बिलनि में लिखियल आहिनि त मरीज़नि खे शिकारपुर जे अस्पताल में खाराए विया आहिनि। इहो ज़ुल्म न आहे? 100% बजट जेको हिसो तव्हां त उनजो था रो त मर्कज़ थो खणी वञे। मां चवां थो जेको बचियल आहे उहो हिते इस्तेमालु थिए रुगो त बि सिंध सॼी सोनी थींदी। असां इक़्तिदार में अची करप्शन जो 100% ख़ात्मो कंदासीं। जेका पैसा जंहिं महकमे जे लाइ हूंदा 100% यकीनी तौर ते उन महकमे ते इस्तेमालु कंदासीं। ॾिसो त इनकलाब अचे थो या नथो अचे। एक राइट से एक लेफ्ट से करते हैं। जी हिंद के बारे में आप ये सारी बातें कर रहे हैं। 16 साल आप उनके साथ हुकूमत में रहे, 16 महीने करप्शन कर लें। जी जीरो शक्कर रहे जी, और आप पे भी करप्शन के इल्जाम लगते रहे कि दूध और मलाई वाली जो मिनिस्ट्रियां थी 4 वो आपके पास थी। जी तो ये अब जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं हम कैसे यकीन कर रहे हैं कि आप उसके भी 2 जवाबात हैं। सबसे पहले ये कि हम उनके इत्तेहादी नहीं थे, वो जिनके इत्तेहादी थे हम भी उनके इत्तेहादी थे। वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी थे, हम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी थे। और मेरे ऊपर करप्शन के इल्जामात कब नहीं लगे, किस दौर में मेरी जमात पर नहीं लगे, लेकिन साबित भी तो करें ना। शहबाज शरीफ साहब जेल जा सकता है, आसिफ अली जरदारी साहब जेल जा सकता है, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा जेल जा सकती है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जेल जा सकती है, पिछले 1 साल से इमरान अहमद खान न्याजी जेल जा सकता है। JUI का वजीर इतना तकड़ा हो गया है कि उस पे एक NC भी नहीं हो सकती, एक नोटिस भी नहीं आ सकता, एक तहकीक भी नहीं हो सकती। इदारे कहां मर गए हैं? नैब कहां है? FIA कहां है? सुप्रीम कोर्ट कहां है? इन्वेस्टिगेशन के इदारे कहां हैं? क्यों नोटिस नहीं भेजते मेरे वजीर को? क्यों नोटिस नहीं भेजते मेरे MNA और MPA को? उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन से अगर किसी जमात का दामन पाक है तो वो जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। जब इक्तदार में रहते हुए हमने करप्शन से दामन पाक किया है तो 4 वजारतें नहीं 40 वजारतें दो, 40 के 40 वजारतों में इंशाअल्लाह इसी तरह काम करेंगे जिस तरह 4 में किया है। और किसी माई का लाल मेरी जमात पर करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सकता। एक बात। दूसरा जवाब इसका यह है कि भाई हम अवाम के पास आए हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब भी अवाम से वोट मांग रहे हैं,
मैं भी आवाम से वोट मांग रहा हूं, आगा तैमूर खान भी आवाम से वोट मांग रहा है, रुश्तुल्लाह शामरोटी भी आवाम से वोट मांग रहा है, मीर आबिद हुसैन खान जतोई भी आवाम से वोट मांग रहे हैं। अब फैसला आवाम ने करना है। मुझे पार्लियामेंट में भेजेंगे जबरदस्त, मेरे दोस्तों को भेजेंगे जबरदस्त, लेकिन अगर वो हमें मुस्तरद करते हैं और इनको पार्लियामेंट में भेजते हैं तो फिर हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन से कमिटमेंट वाले लोग हैं। फिर हमें 5 साल उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ गुफ्तगू शुनीद करना पड़ेगा, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पार्लिमानी निजाम के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। फिर ये सवाल मुझसे न करें, फिर शिकारपुर के अवाम से करें कि आगा तैमूर को क्यों मुस्तरद कर रहे हैं और उसके मुकाबले वाले उम्मीदवार को क्यों जितवा रहे हैं। फिर ये सवाल शिकारपुर के अवाम से करें कि राशिद सुमरो क्यों हारता है, उसका मद्दे मुकाबल क्यों जीतता है। अवाम अगर मुझे जिताएं, मुझे उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अवाम उनको जिताएंगे तो फिर इसी अवाम के लिए हमें उनसे बातें जरूर करनी पड़ेगी। जी इलेक्शन जेका हुआ इम्तिहान अगलनि जी कारकर्दगी ऐं रनरनि जो कमु थियणु, उन इम्तिहान वठण वारी हुकूमत ऐं इलेक्शन कमीशन आहे, तव्हां सम्झो था सिंध में कहिड़े तरफ़ वञे पियो, छा जेका इलेक्शन थिए पई शफ़ाफ़ियत तरफ़ आहे? ॾिसो, मुक़ाबिलो उन्हनि सां न आहे, मां हज़रत सां नाराज़ न थीजो, मुक़ाबिलो पैसे सां आहे, मुक़ाबिलो सिस्टम सां आहे। हिते पैसनि जूं ॿोरियूं खोलियूं थी वञनि। इलेक्शन कमीशन डंडो खणी बीहे, इदारा डंडो खणी बीहनि त असांजे मध्य मुक़ाबिल उम्मीदवार पैसो न हलाईंदा, पैसे ते वोट ख़रीद न कंदा ऐं ऑफिसरनि खे ख़रीद करण जी पैसे ते कोशिश न थींदी। इलेक्शन कराइजो, कॾहिं 10,000 वोट बि खणी वञनि त मूंखे चइजो सिर्फ़ पैसे जो तमाशो आहे। मां अर्ज़ कयां, न ॾुखियो न आहे, ॾुखियो न आहे। 21 यूनियन काउंसिलूं शिकारपुर में हिननि हारायूं आहिनि। हिन वक़्तु शिकारपुर जे 21 यूनियन काउंसिलनि ते JUI जा उम्मीदवार चेयरमैन वेठल आहिनि, कोई ॾुखियो कोन्हे। जीअं 21 UCU हिननि जे वात मां कढियूं आहिनि, ताक़त जो ज़ोर हयो हुननि, हुकूमत उन्हनि जी हुई, DC उन्हनि जो हो, SP उन्हनि जो हो, RO DRO उन्हनि जो हो, सिस्टम उन्हनि जो हो। उन्हनि जे हुकूमत हूंदे असां 21 यूनियन काउंसिल ते उन्हनि खे हारायो आहे। इंशाअल्लाह ईंदड़ इलेक्शन में 28 फरवरी ते क़ौमी ते बि उन्हनि खे हाराईंदासीं, सूबाई ते बि उन्हनि खे हाराईंदासीं। सवाल आहे में शहरयार मां साहब ऐं इम्तियाज़ शेख साहब जन में चयो त हिकिड़ो नओं मौलवी थियो आहे ऐं ॿियो 193 जो जेको तक आहे हलवो न आहे जो मौलवी साहब हितां खाई वेंदो, हिन वारे सां तव्हांजो छा? ॾिसो, मुंहिंजो न शहरयार सां कोई इख़्तिलाफ़ आहे, न इम्तियाज़ शेख साहब सां कोई इख़्तिलाफ़ आहे। ज़ाती तौर ते शहरयार बि मुंहिंजो दोस्त आहे, ज़ाती तौर ते इम्तियाज़ शेख मुंहिंजे वालिद जो दोस्त रहियो आहे, मूंसां हुनजो सुठो ताल्लुक़ आहे। असां हिक ॿिए जे ख़ुशी ऐं ग़मी में इम्तियाज़ शेख साहब ऐं असां ईंदा वेंदा आहियूं। उहो असांजो पैर भरींदो, असां हुनजो पैर भरींदा आहियूं। लिहाज़ा मां इम्तियाज़ शेख साहब ते कोई कमेंट करणु नथो चाहियां, मां शहरयार महर ते कोई कमेंट नथो करणु चाहियां। मुंहिंजो जहिड़ो उन्हनि जे इंतिखाबी निशान सां आहे। जंहिं पार्टीअ जी टिकट ते विढ़नि था, मां सम्झां थो त उहा पार्टी सिंध जे तबाहीअ जी ज़िम्मेदार जमात आहे। मां सम्झां थो त सिंध खे जेको हिन वक़्तु तबाहीअ जे किनारे ते पुॼायो आहे, उन पार्टीअ पुॼायो आहे जंहिं पार्टी जी टिकट मुंहिंजे भाउ इम्तियाज़ शेख जे हथनि में आहे, जंहिं पार्टी टिकट मुंहिंजे भाउ शहरयार जे हथनि में आहे। बाक़ी हलवो जेकॾहिं मुंहिंजे लाइ न आहे त बादाम उन्हनि जे लाइ बि कोन्हनि। अलाह ख़ैर कंदो, अलाह ख़ैर कंदो, अलाह ख़ैर कंदो, अलाह ख़ैर कंदो। हल्का बि पंहिंजी मर्ज़ीअ जा ठाराया अथऊं, मां न ठाराया आहिनि, उन्हनि ठाराया आहिनि। ऐं उन खां पोइ माशाअल्लाह असां इत्तेहाद बि उन्हनि कया ऐं सम्झूं त ट्रैफिक वन विया। उन जे बावजूदि जेकॾहिं हमराहनि जा जनवरीअ जे महीने में पघर था वहनि त सम्झो त JUI कुझु आहे ऐं इंशाअल्लाह ज़मानतूं ज़ब्त थींदियूं। न PTI का कोई माजी था, न PTI का कोई मुस्तकबिल है। PTI वन मैन शो है, PTI वन मैन शो है जो मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर आया है और हम सब उस मुल्क दुश्मन एजेंडे के खिलाफ कल भी जमा थे, आज भी जमा है। कोई पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, कोई अफवाह के पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, कोई पाकिस्तान के इदारों को तोड़ने की बात करेगा। 1 लाख घर कहां है, 50 लाख नौकरियां कहां है? आप मुझसे 16 महीने के सवाल करते हैं, 8.5 साल उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, कोई एक नौकरी दिखा सकते हैं जो उन्होंने दी हो? हमने 16 महीने में एक मौके में पोस्ट ऑफिस में 8,000 नौकरियां दी है। लिहाजा झूठ पे झूठ बोला है उन्होंने, कौम के साथ झूठ बोल के कौम से धोखा किया है। न उनका कोई माजी था, न उनका कोई मुस्तकबिल है। आइंदा भी अगर उनको पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम उनके खिलाफ मद्दे मुकाबिल है। आगा साहब का गाल कई इम्तियाज शेख साहब जी गुज़रियल हुकूमत जी माण्हू बधा विया, मारिया विया, झेड़ा बदअमनी लाकानूनियत ऐं शहर तबाह।
तव्हां अपोज़िशन में रहंदे जेको आहे सो कहिड़ो किरदारु अदा कयो, वरी 5 सालनि खां पोइ वरी अॼु आया हो, अॻिते छा कंदो? ऐं उमेद आहे असां जेको किरदारु आहे उहो असां पंहिंजो निभाईंदा आहियूं। सॼो निज़ाम सिस्टम पुलिस खां वठी हिकिड़े तपेदार खां वठी तव्हांखे सभिनी खे ख़बर आहे हुननि छा न कयो आहे, शहर सां छा न कयो आहे। अॼु अगरि केरु इन स्कीमनि जा प्रोग्राम करे थो, इहे जेके पेवर सॼे राउंड अबाउट सर्किट रोड आहे हेॾो न, त मां भाउ तव्हांखे अर्ज़ु कंदा, इहो 2014 में मां ऐं मीराणी साहिबु जंहिं मां DC मंगे जो साहिबु हुयो न, हे उहे अथव सॼा प्रोजेक्ट। इहो मीराणी साहिब खां पुछा कजो, जो मीराणी साहिब बि नाराज़ आहे त उनजो इम्तियाज़ शेख उनजो बोर्ड बि हटाए छॾे, जंहिंमें पीपल्स पार्टी में इहो अशर लॻो पियो आहे, जीअं असली कमु कराया हाणे उन्हनि ते बोर्ड पंहिंजा हाणे ॾेखारनि था त तव्हांखे साम्हूं आहे हर का शइ। ॿियो तव्हां बि महिरबानी कंदा कयो, असांखां जीअं सवाल उथारियो था त साईं जन उते ॻाल्हायो त मीडिया हमेशह आवाज़ उथारे त तव्हांजो आवाज़ एतिरो ई मुंझी वेंदो आहे जो गलो सभिनि जो ख़राब थींदो आहे, असांजो मैसेज उस ताईं पहुचंदो न आहे। जी सर जी। मौलाना फजल रहमान साहब ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर को धमकी दी कि हमारे घर और इलेक्शन तो हो रहे हैं, मौलाना साहब का दावा ही नहीं साहब। हम धमकी नहीं देते हैं, हम दरखास्त करते हैं। नहीं कहा, हम दरखास्त करते हैं, अभी भी हम दरखास्त करते हैं कि हमारी जान दाव पर है। सिंध के एपेक्स कमेटी ने, और उस एपेक्स कमेटी का सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात का मुंतखब वजीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब था, मेरी जमात का नहीं था। उस एपेक्स कमेटी ने थ्रेड लिस्ट जारी की है सिंध की, और सिंध के थ्रेड लिस्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब का नाम 10वें 11वें 7वें 8वें नंबर पर है। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अपने दौर इक्तदार में थ्रेड की लिस्ट जारी करती है। पहले नंबर पर राशिद महमूद सुमरो का नाम है, दूसरे नंबर पर नासिर महमूद सुमरो का नाम है। मुझे बताएं, खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो थ्रेड एपेक्स कमेटी से जारी करती हो और वो कहे कि जी आपके जान को खतरा है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे कहें कि जाओ वोट मांगो। मैंने अपने बाप का जनाजा गोलियों में छल नहीं उठाया, 10 साल हो गए, मुझे इंसाफ मिला है। मैं अपना जनाजा अपने कारकुन का उठाऊंगा, कब इंसाफ मिलेगा? एक जलसे से 80 कारकुनों के जनाजे उठ गए। हाफिज हमदुल्ला पर बम धमाका, मौलाना फजलुर रहमान पर 3 खुदकुश बम धमाके, उस दिन मौलाना साहब की गाड़ी पर फायरिंग, अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर खुदकुश धमाका, अकरम खान दुरानी पर खुदकुश धमाका। मुझे बताएं कितने हम जनाजे उठाएं? हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन हमारा मुतालबा है, हमने कहा था कि ये दांदरी ज़दा हुकूमत हम नहीं मानते, इलेक्शन कराओ। लेकिन आज उस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं जब हमारे ऊपर बम हमले हो रहे हैं, जब हमें थ्रेड के लेटर मिल रहे हैं, जब हम एक जलसे से 80 कारकुनों के जनाजे उठा रहे हैं। हम कैसे वोट मांगेंगे? हम कैसे इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे? पहले अमन दो, पहले अमान की सूरत हाल बेहतर बनाओ, हमारी जान की गारंटी दो, उसके बाद हमें कहो कि आप जाओ जाके वर्क भी करो, कार्नर मीटिंगें भी करो और इलेक्शन भी लड़ो। लेकिन अगर आप हमारे कारकुन के जान का तहफ्फुज यकीनी नहीं बनाएंगे तो फिर अगर इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई कारकुन मरेगा तो जिम्मेदार वही होंगे। और फिर माइनस की सर्दी है, कल आप चले जाएं, कोयटा चले जाएं, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला चले जाएं, ऊपर तक टांग पेजू से लेकर डेरा इस्माइल खान से लेकर आप बन्नू तक और वाना और वजीरिस्तान तक चले जाएं, -10, -9, -8 की सर्दी है। कैसे वोटर JUI का निकलेगा? सारे JUI का अक्सर हल्के हैं, कैसे इलेक्शन कैंपेन चलेगी? लिहाजा मौसम की बेहतरी और अमन अमान की गारंटी मिलनी चाहिए। बाकी न कल इलेक्शन से भागे थे, न आज इलेक्शन से भागे। पोलिंग स्टेशन जो जिक्र कयो जेके काम रहियो लोगो एरियाज़ या इलेक्शन कमीशन के जेके उहे छा केतिरो तइदाद आहे उन्हनि जो शिकारपुर ज़िले जे तक यानी या ओवरऑल सभिनी ते ही ॻाल्हि इहा आहे त अगरि उहो आवाज़ी ॾिनल दरख़्वास्त इलेक्शन कमीशन नथी क़बूले, साॻी पोज़ीशन में रहे त अवां जो छा रद्दअमल हूंदो? ॿियो सिंध गवर्नमेंट खे ओवरऑल इन इलेक्शन सॼे माहौल में कीअं था ॾिसो? निगरान जेका गवर्नमेंट वज़ीर आला खे त दूर थो ॾिसां, वज़ीर आला फरीक़ आहे, हिकिड़ी पार्टीअ जो नुमाइंदो आहे, ऐं वज़ीर आला खे जेको किरदारु अदा करणु घुरिजे हा। 6 महीननि खां वज़ीर आला वेठो आहे, हिन वक़्तु हुन अपोज़िशन जी जमातुनि खे ॿुधो ई कोन्हे, सॼो ई कोन्हे, का मुलाक़ात कोन्हे कई, का फोन कोन कई आहे। जेकॾहिं न्यूट्रल हुजे हा त घटि में घटि असांजी कॉल बैक जो जवाब त ॾे हा। घटि में घटि उहो असांखे सॾे था, असां ख़त लिखिया आहिनि, GD अलॻि लिखियो आहे, JUI अलॻि लिखियो आहे, कंहिं ख़त जो जवाब तक न आयो आहे। सो वज़ीर आला सिंध जेको केयर टेकर वेठो उहो फरीक़ आहे, मां हुनखे फरीक़ थो सम्झां। बाक़ी
जेकियूं पोलिंग स्टेशन्स आहिनि उन्हनि जो काफ़ी तादाद आहे ॿिन्ही क़ौमी असेंबली जे हलकनि ते आहिनि ऐं तक़रीबन पोलिंगियूं उन्हनि पंहिंजी मर्ज़ीअ सां रखायूं आहिनि, लेकिन जेकॾहिं उहे हाणे दुरुस्त नथी थी सघनि त मुंहिंजो मुतालबो हूंदो त उन्हनि ते फ़ौज ऐं रेंजर्स खे मुक़ररु कयो वञे। थैंक यू वेरी मच अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि मुंहिंजे साम्हूं आई आहे, उन्हनि जो फर्ज़ंद बि मूंसां मिलियो आहे ऐं मां उनजी तहक़ीक़ात कयां थो। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी वई आहे अफ़सरान सां, थोरी देरि में अहिड़े क़िस्म जी कंफर्मेशन मूंखे मिली वेंदी। इंशाअल्लाह अल्लाह जे मदद सां असां कोशिशि कंदासीं त जल्द अज़ जल्द पंहिंजे माण्हुनि खे वाज़ियाब कराए वञूं।